سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک بیان کی بات ہے اور جہاں تک آپ نے عطا تارڑ کی بات کی یا پھر دوسری مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی آپ نے ذکر کیا، ان کے لیڈرز کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کیا جب ان کے لیڈرز اس قسم کے بیانات دیتے تھے تو کیا آپ کو وہ اس قسم کے بیانات کے ساتھ نظر آتے تھے؟ کیا میمو گیٹ انہوں نے نہیں کیا؟ کیا ڈان لیکس انہوں نے نہیں کیا؟ کیا اجمل قصاب کی کیس میں ان کی گواہی نہیں چل رہی تھی؟ کیا جب مریم نواز جب جلسے کرتی تھی اور وہ جو نعرہ بازی کرتی تھی، وہ نعرہ میں یہاں پہ نہیں دہرا سکتا کیونکہ آپ کا چینل نہیں دکھا پائے گا؟ کیا گجرانوالہ میں نواز شریف نے آرمی چیف کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ ریکارڈ پہ نہیں پڑی؟ لیکن نورین نیازی صاحبہ کا جہاں تک بیان ہے وہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، وہ تحریک انصاف کا بیانیہ نہیں ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتی۔ اب اس چیز کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اوکے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے جو نورین نیازی صاحبہ کا بیان ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب ہوں، طلال چودھری صاحب ہوں، یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے خاندان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ بارہا اس چیز کا ہم عملی ثبوت بھی دے چکے ہیں، عمران خان صاحب بھی عملی ثبوت دے چکے ہیں۔ اب ان جیسی چیزوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑنا یہ زیادتی ہوگی۔ جب بھی پاکستان کی باری آئی ہے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کو ترجیح دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ ابھی ریسنٹلی بات ہے کہ جب ہم راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہے تھے اور یہاں پہ اسلام آباد ٹاکس ہو رہے تھے، تو اسلام آباد ٹاکس کے لیے عمران خان صاحب سے مشاورت جب ہوئی تو انہوں نے جلسہ کینسل کرنے کے کہا اور ہمیں کہا کہ آپ 10 روز کے اندر خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں۔ جب بھی پاکستان کی باری آئی ہے، عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنا ہو، شوکت خانم بنانا ہو، نمل بنانا ہو یا پھر القادری ٹرسٹ یونیورسٹی بنانا ہو، تمام تر چیزیں پوری قوم کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب سے بڑا محب وطن پاکستان کے اندر، اس پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شفیع جان صاحب، ویسے یہ بات آپ لوگوں کو بھی یعنی پارٹی کو بھی بڑی عجیب لگی ہوگی کہ جیسے کہ مارکہ حق جو ہے وہ کولوژن سے ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان خدا نخواستہ مودی کے ساتھ مل کر کے اس نے یہ سب کیا ہے۔ نہیں، میں نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ پاکستان کو کوئی بھی فکس نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کی حفاظت، ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ یقیناً کہ جو عمران خان صاحبہ کی جو سسٹرز ہیں ان کا کوئی سیاسی منصب نہیں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو بیانات ہیں یا اکثر ایسی بہت سی باتیں ان کی بہنیں کر جاتی ہیں جو سیاسی طور پر آپ لوگوں کی جماعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کے شروع میں ہی ذکر کیا، اگر پھر اس طرح کے بیانات پہ آیا تو تمام جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت برسر اقتدار ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف غداری کے مقدمات قائم ہوئے تھے۔ مریم نواز نے جو جلسوں میں جو نعرے لگائے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اور اس کا اگلا جو سینٹنس ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو گجرانوالہ میں آرمی چیف کے بارے میں جو نواز شریف نے زبان استعمال کی، تو کیا ان پہ غداری کے مقدمات قائم نہیں ہوئے؟ اب یہ بتایا ہمیں جائے کہ اس ٹائم مقدمات کرنا غلطی تھی یا آج ان کو چوری شدہ مینڈیٹ پہ بیٹھانا غلطی ہے؟ تو اب یہ چیز اور یہ محب وطنی کی اور غداری کی سرٹیفکیٹ بھی بند ہونے چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ بٹ ایز اے پارٹی پولیٹیکل کمیٹی، جو آپ کی کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، کیا کبھی کوشش کی کہ بہنوں سے رابطہ کر کے ان کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں خود نہ صرف آپ کی جماعت کے لیے بلکہ آپ کی جماعت کے لیڈر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر ڈیسیجن میکر موجود ہے۔ میں تو ڈیسیجن میکر نہیں ہوں، نہ ہی صوبائی حکومت کوئی ڈیسیجن میکر ہے۔ پارٹی کے معاملات پارٹی کے لوگ ہی دیکھتے ہیں، وہ ضرور اس بارے میں بات کریں گے۔ اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف جس پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پھر وہ شدید رد عمل دیں گے اگر جو ضم اضلاع کے اندر وفاقی ٹیکس لگایا گیا ہے، پہلے استثناء تھا، وہ لگا دیا گیا ہے، اس پہ آپ لوگوں کی تحفظات تھے، وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ تو وائی؟ بیکاز آپ اچھی طرح جانتے ہیں شفیع جان صاحب، یہی تو پاکستان کی معیشت کا ایک مسئلہ ہے، ریونیو کلیکشن، اور یہی ریونیو کلیکشن کا کلچر نہیں ہے۔ اب اگر لگ گیا ہے وفاقی ٹیکس تو کیا شدید رد عمل آپ نے دینا ہے؟
देखिए रेवेन्यू कलेक्शन, देखिए बिल्कुल आपकी एक हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जब ये अजला जम हो रहे थे, फाटा के जो साबिक अजला है, ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन रहे थे, तब इनके साथ वादा किया गया था कि 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर इसी तरह अगर साबका पाटा की हम बात करें, मालाकंड डिवीजन के साथ, तो उनके साथ 100 साल मुआहिदा मौजूद है। जब मुआहिदा गवर्नमेंट ने किया है, जब मुआहिदा रियासत ने किया है, तो इस मुआहिदे का पास रखना चाहिए। सूबाई हुकूमत ने जो सर्विस सेल टैक्स था वो भी विड्रॉ कर दिया है। तो हम फेडरल हुकूमत से भी एक जरगा, आपने देखा होगा कि सोहेल जी। अफरीदी साहब की सरबराही में पिछले दिनों सीएम हाउस में हुआ, और अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि जब भी इस किस्म के कलेक्टिव इशू आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक, तमाम लोगों को वो इकट्ठा कर लेते हैं अपनी सरबराही में। आपने देखा होगा कि अमन जिरगा हुआ असम्बली के अंदर, आपने देखा फिर जब गंदम और सीएनजी का इशू बना, तब भी तमाम लोगों को अफरीदी साहब ने इकट्ठा किया, और इस पाटा और फाटा के टैक्स पे भी तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा किया गया, और बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि इस टैक्स को वापस लिया जाए, जो मुआहिदे इनके साथ हुए हैं इनका पास रखा जाए। अगर नहीं होंगे तो फिर एहतजाज होगा आइन और कानून के दायरे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अवाम होगी और तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी होंगी। और क्योंकि अब क्या गवर्नर भी इस बात से मुत्तफिक हैं, क्योंकि वो दूसरी जमात के हैं, वो मुत्तफिक हैं कि हाँ इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए है इन देखिए जमशुदा अजला को? उस जरगे में तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा किया था। उसमें अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के भी मौजूद थे, एनपी भी वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी थी, जुमात इस्लाम भी थी, जीयूआई भी थी, और तहरीक इंसाफ डेफिनेटली होस्ट कर रही थी उसको। शिरपाओ ग्रुप जो है वो भी था, एनडीएम भी था। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे सियासी और मजहबी कुव्वतें हैं, तमाम लोग मौजूद थे, और तमाम लोगों का एक ही बात पे इत्तेफाक है कि फाटा और पाटा पे जो टैक्स लगाया गया है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और जो मुआहिदा इनके साथ हुआ ये उसकी खिलाफ वर्जी है, तो इसको वापस लिया जाए। तमाम सियासी कुव्वतें गवर्नर समेत इसमें मुत्तफिक है। क्योंकि पहले भी आप लोग वज़ीर आज़म को ख़त लिख चुके हैं इस हवाले से, और अब तो खैर जिरगा का आप कह रहे हैं कि कलेक्टिव डिसीजन भी है, फिर शदीद रद्द अमल का भी कहा गया है। व्हाट काइंड ऑफ अ शदीद रद्द अमल आर वी लुकिंग एट? देखिए इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मालाकंड डिवीजन में लोग सड़कों पे हैं, इस ताजिर बरादरी हमारी सड़कों पे हैं, जो यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, आम आवाम इस वक्त सड़कों पे बैठी हुई है। कई मुजाहरे आपने देखे होंगे, और मुजाहरों में एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो फेडरल हुकूमत है जो टैक्स लगाया है उसको वापस किया जाए, जो मुआहिदा इनके साथ हुआ था उसका पास रखा जाए। ओके, तो शफी जान साहब दूसरी बात अमन की करते हैं, जैसे आपने अमन जिरगे का भी जिक्र किया। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो ये कहते हैं कि केपी में भी बलूचिस्तान की तर्ज पर जो आजकल वहाँ ऑपरेशन शाबान चल रहा है फितना और ख़ारिज के ख़िलाफ़, उसी किस्म का खैबर पख्तूनख्वा में भी होना चाहिए। क्या आपकी सूबाई हुकूमत भी ये समझती है? देखिए सूबाई हुकूमत किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेगी। मिलिट्री ऑपरेशन इन चीज़ों का हल नहीं है। 20 साल से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन इन चीज़ों का हल होता तो यहाँ पे दहशतगर्दी भी ना होती, यहाँ पे दहशतगर्द भी ना होते। देखिए खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स बलूचिस्तान से चेंज है। बलूचिस्तान के मुत्तलिक अगर आप बात करें तो वहाँ पे तो तमाम लोग एक पेज पे है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, फेडरल में नून लीग बैठी हुई है, और रियासती इदारे भी इनके साथ एक पेज पे है। तो वहाँ पे 80% बलूचिस्तान क्यों नो गो एरिया बना हुआ है? ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी का एतराफ़ कौन करेगा? क्या सूबाई हुकूमत इस्तीफ़ा देगी? क्या फेडरल हुकूमत ये नाकामी अपने खाते में डालेगी, या फिर रियासती इदारे वहाँ पे अमन लाने में नाकाम हो चुके हैं? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल सूबाई हुकूमत जो है मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ मुज़ाकरात से चीज़ें हल हो सकती हैं। माजी भी हमने मुज़ाकरात में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। नहीं, मुज़ाकरात तो कई बार हो भी चुके हैं, अब पिछले सीएम भी कर चुके हैं, अमन जिरगे भी हो चुके हैं। क्या नतीजा निकला? वही कत्लो गारत। तो मिलिट्री ऑपरेशन भी तो 20-22 साल से चल रहा है। फिर वहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी तो सूदमंद नहीं है। देखिए जो जहाँ तक मुज़ाकरात की आपने बात की, हमेशा फेडरल हुकूमत ने उसका पास नहीं रखा। जो भी मुआहिदा होता है ये उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे आईडीपीज़ को खुले आसमान के तले नीचे छोड़ना, या फिर खैबर में जिस तरीके से हमारे ऊपर ऑपरेशन इम्पोज किया गया। जब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एज अ स्टेक होल्डर आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक हमारे लोकल कबायली अमीदीन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप कभी भी सूदमंद रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अक्रॉस द बोर्ड सबको बैठाना चाहिए, सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमारी कबायली मशरान होना चाहिए, उस पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उन्होंने कई दफ़ा आपको दावत भी दी, लेकिन उस वक्त मुलाकात का आड़े आ जाती है कि मुलाकात कराएं तो ही हम हिस्सा लेंगे। ये भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं ना शफी जान साहब?
देखिए, मुलाकात की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि फेडरल हुकूमत के इख्तियार में है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठे या फिर तहरीक इंसाफ से कोई मुलाकात करे। आपने बारहा देखा होगा कि शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दावत भी देते हैं, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल नहीं सकते क्योंकि उनको हामी नहीं भरी जा रही मुख्तदर से। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर भी बारहा अपने ऑफिस का इस्तेमाल का कहते हैं कि आप हमारे ऑफिस में बैठे और मुज़ाकरात के टेबल पे बातचीत करें, लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आई तो इस स्पीकर ने 5 महीने नोटिफिकेशन रोका हुआ था। इसलिए रोका हुआ था कि मुख्तदरा से हामी नहीं भरी जा रही थी। फिर जब सोहेल अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, जब प्रेशर बढ़ा तो नोटिफिकेशन हो गया। तो इनके इख्तियार में नहीं है चीज़ें। हमने जब भी इनसे बात की है, गौहर साहब मुज़ाकरात को 3 दफ़ा आगे लेके बढ़े लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। डेडलॉक का शिकार इसलिए होते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है इनके पास इख्तियार नहीं है। हमने जब भी इनसे बात की है, ये कहते हैं कि हम उनसे कंसल्टेशन करेंगे, हम उनसे पूछेंगे, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे, उसके बाद ये डेडलॉक का शिकार हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ काम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।